An eye for an eye makes the whole world blind. आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है. ये महात्मा गांधी की कोट्स है. An eye for an eye makes the whole world blind. आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है. ये महात्मा गांधी की कोट्स है. குருநானக் ஜெயந்தி நாடு முழுவதும் சீக்கியர்களால் கொண்டாடப்படுவது சீக்கிய மதத்தின் நிறுவனர் மற்றும் 10 சீக்கிய குருக்களுள் முதல் குரு குருநானக். இறையருள் பெற்ற குரு மூலம் இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை அறிந்து அவனை அடைய முயல்வது மனித வாழ்வின் குறிக்கோள் என்று சீக்கிய சமயம் கூறுகிறது. இந்த he refused to accept the Mughal authority. This is now very interesting thing. One, he did not wanted a state for himself, but on the other hand, he also refused to accept the authority of the Mughals. Number 4, his only objective was to express his resentment, his anger against the wrong religious policy of the rulers, and in achieving this, he was successful because ultimately what happened was Dara Shikoh, the eldest son of Shah Jahan, who was a believer in holy men, both Hindus and Muslim, instructed that no more notice will be taken of Guru. Guru is a saintly person. He should be allowed to live in peace, and the Mughal army will not follow Guru. Macluff, an eminent historian, also says that Emperor Shah Jahan decided that it was no good to engage in further warfare with priests and fakirs, and it would be well to forget the past. चारे पासे दिसण हनेरे ते चानण चढ़दा नहीं. घर दिल ते पाया दुखां ने, सुख घर विच बढ़दा नहीं. सुनिया तू ऐ बख्शणहारा, सानू बख्श दियो. तेरे लड़ लग के तां बंदा डुब के हड़दा नहीं. दुख जिंदगी ते भारे, सब पासियां तो हारे. दुख जिंदगी ते भारे, सब पासियां तो हारे. दाता जी मेहर करो, दाता जी मेहर करो. सीने दे विच उठदे ने हुण ये दर्द अवल्ले. हासे खंभ ला के उड़ गए, रह गए गम पल्ले. सीने दे विच उठदे ने हुण ये दर्द अवल्ले. हासे खंभ ला के उड़ गए, रह गए गम पल्ले. कितों दे दो दर्श दीदारे दाता जी, मेहर करो दाता जी. मेहर करो.
ਚ ਔਕੜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਹੱਥ ਕੋਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਚ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੋ दाता जी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, यकीन जानिए आप उसको हरा नहीं सकते। आप उसे मार सकते हो, आप उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, आप उसे हरा नहीं सकते। उसको तो कान में गूंजने लग जाएगा ना, ये शरीर जो है इसको बचाने के लिए हार स्वीकार कर लूं क्या? हम फिर कहते हैं हमारे साथ मिल जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। औरंगजेब मुगलों में सबसे ज्यादा समय तक हुकूमत करने वाला बादशाह था, एक क्रूर बादशाह था। इसने 49 साल तक भारत पर हुकूमत की। औरंगजेब पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। इतिहासकारों की माने तो काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ डाला था, बर्बाद कर डाला था। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी औरंगजेब ने ही तोड़ा था, उसे बर्बाद किया था। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनी ने इस मंदिर को अटैक किया, इसको लूटा और डिस्ट्रॉय किया, और इसी तरीके का काम औरंगजेब ने भी किया, इस मंदिर को बर्बाद करके रख दिया। गैर मुस्लिमों पर जजिया नाम का एक नॉन मुस्लिम टैक्स इम्पोज किया था औरंगजेब ने। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर इस्लाम एक्सेप्ट करने से इन्होंने मना किया तो इनके सर को कलम कर दिया था औरंगजेब ने। अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह के सर को कलम करके एक प्लेट में सजा करके अपने पिता के सामने परोस दिया था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने जब अपने ही परिवार के लोगों को नहीं बख्शा तो हिंदू मंदिरों और हिंदुओं की क्या बात करें। आलम पनाह शहजादा दारा शिकोह आपके गुनहगार ही नहीं बल्कि वो काफिर। दारा ने खुद अपने हाथों से हिंदुओं के उपनिषदों का तर्जुमा किया है और अपनी किताब में इस्लाम और हिंदू मजहब को बराबर का दर्जा दिया। इन सब तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि वो बुत परस्त हो चुके हैं। और तो और उनका कहना यह भी है कि जन्नत वही है जहां मुल्ला का शोर ना हो। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरी गुजारिश है कि ये सख्त से सख्त सजा तजवीज की जाए। काफिर दारा शिकोह पर लगाए गए तमाम इल्जामात साबित। हम शहजादे दारा शिकोह को सजाए मौत का हुक्म अदा करते हैं। उसका सर कलम हो। हमने इस काफिर का चेहरा तब भी नहीं देखा था जब ये जिंदा था। Everyone, I'm Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. Before independence, I promoted the Quit India movement. After independence, I persuaded all the princely states to join as one country.
victory. Hence, I am also called the unifier of India. I am happy that the Indian government dedicated the world's tallest statue at 182 meters in height at Gujarat for me. Jai Hind. மாதிரி நாம இப்ப பார்க்க போறது 400 இயர்ஸ் பழமையான ஒரு மிஸ்டீரியஸான ரோம்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பத்தி தான். ஒரு சர்ச்சோட பாஸ்டர், ஆனால் அந்த சர்ச்சை அவரை கைவிட காரணமாக இருந்த நிகழ் யார் அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜியார்டானோ ப்ரூனோ. ஞானஸ்தானத்துக்கு அப்புறம் அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா பிலிப்போ அப்படின்னு மாற்றப்பட்டது. 1572 கேத்தலிக் சர்ச்சில் ஒரு பாஸ்டரா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அந்த டைம்ல கடவுள் பத்தின ரிசர்ச்சை முன்னெடுக்காரு. அதுல அவர் வெறுப்பாயி கடவுள் இல்லைன்னு மறுப்பு வெளியிடுறாரு, சில ஆர்டிகிள்ஸை சேர்த்து. அதே போல சூரியன் தான் மையத்துல இருக்குன்னு, அதை சுற்றி தான் பூமி இயங்குது அப்படிங்கிறதையும், பூமி மட்டும்தான் இந்த உலகம், அதை சுற்றி தான் சூரியன், கோள்கள், ஜீவராசிகள் இருப்பதாகவும் நினைக்கையில அப்படி இல்லை அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் யூனிவர்சல் பற்றியும், பூமியை போல பல உலகம் கேலக்சிகள் இருப்பதாகவும் அங்கேயும் ஜீவராசிகள் வசிப்பதாகவும் தன்னுடைய கருத்து மற்றும் கடவுள் மறுப்பு சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான நிறைய கட்டுரைகளை அவர் வெளியிடுறாரு. அதுக்கு அப்புறம் அவர் எழுதிய அறிவியல் சம்பந்தமான கட்டுரைகள் மக்களிடம் அதிக அளவில் விமர்சனம் மற்றும் கேலிக்குள்ளாக்கப்படுகிறது. கடவுள் மறுப்பு சம்பந்தமான கருத்துக்களால் மக்கள் அவருக்கு எதிரான வெறுப்பு மனநிலைக்கு திரும்புதாங்க. அந்த நேரத்தில் தான் கேத்தலிக் சர்ச் சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் வழக்குகள் தொடரப்படுகிறது. வழக்கில் தண்டனையும் கிடைக்கிறது, 8 ஆண்டுகள் சித்திரவதையோட. அவர் அப்படியும் தன்னோட கொள்கையில் பிடிவாதமாக இருக்க சிறை பெற்றும் திருந்தாததால் இறுதியில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. தன்னோட கொள்கைக்கு மறுப்பு வெளியிடவும் அவரை காப்பாற்றவும் கேத்தலிக் சர்ச் சார்பாக அவரை நாட அவர் அப்பவும் மறுக்க இறுதியில் கைவிடப்பட்டு இத்தாலி ரோம் நகர வீதியில் ப்ரூனோவை நிர்வாணப்படுத்தி எரிக்கப்படுகிறார். அதன் பிறகு எதிர்காலத்தில் அவருடைய நிறைய கட்டுரைகள் பல அறிஞர்கள் மற்றும் சயின்டிஸ்டுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் 1500களில் அவருடைய கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. தான் கொண்ட கொள்கைக்காக உயிரையும் பணயமாக வைத்தவர். அவர் பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு நீ என்ன பண்றாங்க இங்க பிரச்சனைனா, 1900 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இல்ல 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இல்ல 2100 வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது இல்லையா, அந்த நிகழ்வுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்ற விஷயத்தை எடுத்து அது சரியா தப்பான்னு பேசுறது இல்லையா, வாழும் சூழல், மனிதன் வாழும் சூழல் இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி பேசுறது இல்லையா, அது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஏற்புடையது இல்லை. இல்லாட்டி உங்களுக்கு வரலாறு சரியா அணுக தெரியல நான் சொல்லுவேன். நான் பல முறை சொல்லுவேன், எந்த ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கை நீங்க பைபிள்ல ஆரம்பிச்சு பகவத்கீதை தொட்டு நீ குரான்ல தொட்டு நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க, அந்தந்த ஆன்மீக நம்பிக்கைகளுடைய ஆன்மீக கரு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆன்மீகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் இருக்கு இல்லையா, மனிதன் வாழ்வியல எப்படி இருக்கணும், ஒரு சமூகம் எப்படி கட்டமைக்கப்படுன்ற ஒரே தத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தத்துவத்துல உங்களுக்கு ஏற்புடையதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க நகர்ந்தீங்கன்னா அது நாகரிகம். இது பெரும்பாலான ஆன்மீகத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய பெரும்பாலான பேர் செய்யறது. ஒரு சாதாரண இஸ்லாமியரோ, ஒரு சாதாரண இந்துவோ, ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவோ அதை எளிமையா கடந்து போயிருக்காங்க. யார் அதை போய் நோண்டுறாங்கன்னா, யார் அதை போய் நோண்டி அதை ஒரு சச்சரவை உருவாக்க தேடுறாங்கன்னா, ஒண்ணு கடவுள் மறுப்பாளர்கள் சொல்லி இந்து மதத்தை மட்டும் எதுக்கக்கூடிய ஒரு கும்பல், இல்லாட்டி என் மதத்தை பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மதத்தில் நான் ஏதாவது தோன்றி தோன்ற கும்பல். நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? இது ரெண்டுமே ஆவர கதை இல்ல. அவன் நீங்க குறை சொல்லணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த ஆன்மீகத்தின் மீதுமே நம்மளால குறைகளை கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியும். அதனால எந்த பெரிய நல்லது இங்க நடக்க போறது கிடையாது. ஆனா அதனால் கட்டமைக்கப்படக்கூடிய அரசியல் பாருங்க, அது ஆபத்தானது. நீங்க ஜாதி, மதம், மொழி இதன் அடிப்படையில வச்சு ஒரு அரசியலை கட்டமைக்கும் போது அதில் உருவாக்கக்கூடிய அதீத உணர்வு மக்களுடைய பிளவை உருவாக்க